کبھی فیول ایڈجسٹمنٹ تو کبھی یہ سرچارج کبھی وہ سرچارج، بجلی اور پیٹرول کے ریٹ بڑھانے سے بھی حکومت کا پیٹ نہ بھرا تو ایک اور نیا ٹیکس لاگو کر دیا۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بجلی کے بلوں میں 5 سے 35% ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ، ماہانہ 10,000 روپے تک بجلی بل پر 5%، 20,000 روپے پر 10%، 30,000 روپے پر 15% اضافی انکم ٹیکس لاگو ہوگا، جبکہ 40,000 روپے تک بل پر 20%، 50,000 روپے تک بل پر 25% اضافی ٹیکس لاگو ہوگا۔ حکومتی فیصلے پر عوام کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹیکس لا رہے ہیں ہر بل تے، اس بندے نوں لگنا چاہیے۔ پہلے سروے تے ہوئے نا بھی انہاں دے وچ کوئی ہن میٹر جڑے نے پرانے ناواں تے نے، وہ جڑے ہن موجودہ وہ فائلر نے جڑے انہاں نوں یعنی بینیفیشری نے جڑے نا وہ فائلر نے، وہ یہ نہیں نا کہ انہوں نے نان فائلر سمجھ کے تے انہوں نے ٹیکس لا دین، یہ تو نا انصافی ہے۔ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਆਟੇ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਤੋਂ 11 12,000 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਤਾ ਜੀ, 1 ਰੁਪਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਤਾ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਧਾਤਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਤਾ। ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਦਾਦਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਮਦਾਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ پتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، انکم ٹیکس لاگو ہونے سے فیسکو کے لاکھوں صارفین متاثر ہوں گے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نہ صرف توانائی کا نیا بحران پیدا ہوگا بلکہ پیداوار بھی شدید متاثر ہوں گی۔ عام کارخانے انڈسٹری میں بجلی کے نرخ بڑھنے سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا۔ گورنمنٹ نے جو عوام کا حال کرنا ہے، جو حالات پیدا کر دیے ہیں، بہت مشکل یہ قوم جڑی ہے محفوظ رہ سکے۔ ابھی پچھلے دنوں پراپرٹی ٹیکس پہ اتنے انتہا 200 سے 300% تک اضافہ کیا تھا۔ ابھی اس کا خشک نہیں ہوا تھا، انہوں نے اب بجلی کے پٹرول کے مہنگا کر دیا، 500 روپے سے لیٹر پٹرول مہنگا کر دیا۔ اب دیکھیں کہ حکومت کی یہ اتنی ناقص پالیسی ہے کہ اگر 500 روپے ریٹ بڑھے گا تو کیا اس کا افیکٹ عام چیزوں پر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا۔ اور جب عام چیزوں پہ ریٹ بڑھیں گے تو عوام کدھر جائے گی؟ مہنگائی تو پہلے ہی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ عام ملازم پیشہ جن کی تنخواہیں مخصوص ہیں وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ جو غریب طبقہ ہے وہ کدھر جائے؟ جب ہمارا عمران خان نیازی صاحب رول پلے ادا کرتے تھے کہ اگر بجلی مہنگی ہو، گیس مہنگی ہو تو سمجھو کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے، تو ہم نہیں کہتے، ان کے الفاظ ہی آج ان کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا جو حکمران ہے وہ چور ہے۔ بیسیکل اس دور میں انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، بتایا تھا کہ اگر کوئی بجلی کا یا گیس کا بل زیادہ آئے تو اس کو آگ لگا دیں۔ اب کیا کریں؟ اب ہم بلوں کو آگ لگائیں گے یا کھمبوں کو آگ لگا دیں؟ بلوں میں زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں یہ لوگ، اور ہم تو بالکل برباد ہو چکے ہیں، کاروبار بالکل خراب ہو چکے ہیں، ہمارے بزنس تباہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ ٹیکسز وغیرہ لگا رہے ہیں، نان فائلر کو بھی لگا دیا ہے اور فائلر کو بھی لگائی جا رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہم پر رحم کریں۔ فیصل آباد میں امبرائڈری سیکٹر پر بحرانوں کے سائے، بڑھتی بجلی کے بلوں کے باعث چلتی یونٹس بند ہونے لگے، مزید 5 بڑے امبرائڈری یونٹس کو تالا لگا دیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ۔ پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن کے صدر رانا عبدالغفور نے کہا کہ بجلی کی بڑھتی قیمتوں نے پیداواری لاگت آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دی ہے، ورکرز کی تنخواہیں نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پیداواری لاگت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کیا کرنا، ہمارے اپنے ملک میں بھی وہ نہیں سیل ہو رہا، لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے۔
رانا غفور نے کہا کہ ہمارے 70% یونٹس بند ہو چکے ہیں. آج مزید 5 مالکان نے اپنے کارخانوں کو تالا لگا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 1 سال قبل 17 روپے کا یونٹ تھا جو اب 31 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. یہاں پہ مینوفیکچرنگ اس سال کے آخر تک جو لوکل فیکٹریز ہیں یہ ساری بند ہو جائیں گی. ایمبرائڈری سے جڑے صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ 2 لاکھ والا بل آج 10 لاکھ تک پہنچ گیا ہے. ایسے میں کاروبار جاری رکھنا نقصان اٹھانے کے مترادف ہے. کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ شیراز بٹ، فیصلہ. مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا، عوام کی زندگی اجیرن بن گئی. یوٹیلیٹی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. گھی 17 جبکہ کوکنگ آئل 15 روپے مہنگا. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. عوام کو خوشحالی کے سبز باغ دکھا کر مہنگائی کے گہرے اندھیروں میں دھکیلنے والی حکومت نے سستے سٹورز کو بھی مہنگا بنا دیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آئے روز اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے. گھی 17 روپے کلو جبکہ کوکنگ آئل 15 روپے لیٹر مہنگا کرنا عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف ہے. صرف لین آئے سا، صرف 10 روپے مہنگا دیتا وا. گھیو چینی اگر جو چیز مہنگی ہوئی ہے نا تو وہ مل ہی نہیں رہی. اس کر کے حکومت چاہیے برائے مہربانی تھوڑا جا ریٹ کم کرن. مہنگائی بھائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کم کرے. مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. صابن 5 روپے اور شیمپو 10 روپے مہنگا کر دیا گیا. یہی نہیں، صرف کی قیمت میں 20 روپے فی کلو پیکٹ اور مسالہ جات کے پیکٹ میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. شہریوں نے کہا تنخواہ کے علاوہ سب کچھ بڑھ رہا ہے. گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، مطلب انسان ہانڈی پکانے سے بیٹھا رہتا ہے کہ کھانا پینا بھی اتنا مشکل ہو گیا ہے. روپے کی قدر گرنا اور مہنگائی کا مسلسل بڑھنا ایک سنگین اور توجہ طلب مسئلہ بنتا جا رہا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لے کر غریب اور متوسط طبقہ اس وقت انتہائی پریشان ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یا تو آمدنی بڑھائی جائے یا اخراجات میں کمی کے لیے مہنگائی کو کم کیا جائے. ڈیلی ویجز ملازمین کی اجرت میں 27 روپے اضافے کے بعد حکومت کا مستقل ملازمین کو بھی جھٹکا. مستقل ملازمین کے ماہانہ الاؤنس میں پورے 450 روپے کا اضافہ کر دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب حکومت نے حاتم طائی کی کورٹ پر لات دے ماری. ڈیلی ویجز ملازمین کی اجرت میں 27 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جبکہ مستقل ملازمین کے ساتھ بھی بڑا انصاف کرتے ہوئے ماہانہ الاؤنس میں 100% اضافہ کر دیا گیا. مالی، نائب کاسب، چوکیداروں اور دیگر ملازمین کے الاؤنس میں اضافہ کیا گیا. بہت زیادہ کم ہے، بلکہ کم نہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ گھی کا ریٹ دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں. ہماری اتنی سیلری نہیں ہے کہ ہم گھی لے سکیں. ہم تو بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں. سے مہنگائی ہو رہی ہے، ہمارے پاس یہ گزارا نہیں ہوتا ہمارا، تو اس لیے ہمیں جو انشاءاللہ دیا جائے لونس. ابھی لگا بھی نہیں ہمیں فور کلاس کو نا، انہوں نے دیا بھی نہیں. کہہ دیا انہوں نے بھی دیں گے، ہم دیا نہیں انہوں نے. تو لہٰذا ہمارا مطالبہ بھی دیا جائے سب فور کلاس کو. ڈیلی ویجز ملازمین کے بعد مستقل ملازمین بھی حیران و پریشان ہیں، کیونکہ ان کے ماہانہ الاؤنس پورے 450 روپے کا جو اضافہ کر دیا گیا. ملازمین کو پہلے 450 روپے ماہانہ الاؤنس مل رہا تھا جو اب 900 ہو گیا. ملازمین نے الاؤنس میں اضافے کو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر قرار دے دیا. الاؤنس ملا ہے جی، یہ ہمارے لیے تھوڑا ہے جی. مہربانی فرمائے حکومت والے. پیٹرول مہنگا ہو گیا، دال، گھی، چینی، اتنی مہنگائی ہے، اس کے باوجود ہم کیسے گزارا کریں؟ کلاس 4 والے نے یہ کدے جاون؟ انہاں دی تنخواہ ہے 25-30 ہزار روپیہ. اگو ریٹ چینی دا ریٹ 110 روپے ہو گیا، گھی 360 روپے ہو گیا، دالاں جڑیاں 180-90 روپے کلو ہو گیا. کدے اسی جائیے؟ لہذا مہربانی کیتی جائے. ملازمین نے کہا مہنگائی کے اس دور میں الاؤنس میں اضافہ ناکافی ہے، حکومت کو چاہیے کہ مزید اضافہ کرے. عوام کی ایک ہی دہائی، ہائے رے مہنگائی. پیٹرولیم مصنوعات سمیت آٹا، چینی اور گھی جیسی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف مزدور سراپا احتجاج بن گئے. یہ رپورٹ دیکھیے. پیٹرولیم مصنوعات، آٹا، گھی، دالیں سمیت تمام ضرورت زندگی کی اشیاء مہنگی ہوئی تو مہنگائی میں پستہ مزدور طبقہ بلبلا اٹھا اور حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے. مزدوروں نے ضلع کونسل چوک میں حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور خوب نعرے بازی کی. مظاہرین نے 30 منٹ ٹریفک بلاک رکھی اور ضلع کونسل سے گھنٹہ گھر تک احتجاجی ریلی بھی نکالی. مظاہرین نے حکومت مخالف پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ کارروائیاں تو کر رہی ہے مگر عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. مہنگائی اس قدر بڑھا دی گئی ہے کہ 2 وقت کا کھانا بچوں کو مہیا کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ہمارا مطالبہ یہ ہے عمران خان کے بس کی بات نہیں، سیٹ چھوڑ دے. اگر اس نے سیٹ پر رہنا ہے خدا نہ خواستہ یہ اپنے سپورٹروں کو کم از کم ریلیف تو دے.
आया तो था बिल पार दें, अब बिल दे देकर मजदूरों को मार रहा है। ये तो चीनी आटा चोरों को नहीं पकड़ सकता, डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, इसने मजदूरों और गरीबों को क्या देना है? सिर्फ ख्याली बातें थी जो इसने पुलाव पकाया और आवाम को खवा दिया। मजदूर लीडर हूँ, 20 साल से मजदूरों की नुमाइंदगी करता हूँ। मैंने मुशर्रफ दौर भी देखा है, पीपल्स पार्टी दौर भी देखा है, मैंने नून लीग दौर भी देखा है। उस वक्त भी हम रैलियां निकालते रहे, मगर इस तरह की तरीकी महंगाई नहीं हुई जिस तरह की अब महंगाई है। और हमारा गजट नोटिफिकेशन मजदूरों की सैलरियों को आता है तो वो ड्रामा ही होता है, उस पर अमल दरामद भी नहीं होता। और इसके साथ साथ हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म है कि 16-16, 17-17 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं। मजीद कहा कि मजदूर महंगाई के बायस मुतवस्सित तबका फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए वरना शहरी सड़कों पर निकल आएंगे। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में मजदूर एक बार फिर सड़कों पर। हुकूमत ने उजरत बढ़ा दी मगर भट्टा मालिकान ने अमल दरामद ना किया। बढ़ती महंगाई में कम उजरत पर गुजारा कैसे करे? मुजाहिरीन सरापा सवाल। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी। भट्टों पर काम करने वाले मजदूर उजरत में इजाफा ना होने पर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। गोजरा रोड से शहबाज चौक तक रैली निकाली। मर्दों खवातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका का कहना था कि हुकूमत की जाम से उजरतों में इजाफा करने के बावजूद भट्टा मालिकान ने इजाफा नहीं किया। ये भट्टा मजदूर है, ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि एक भट्टा मालिक डीसी अपना DSP ऑफिस में बैठ के कहता है कि मैंने इसको 13 लाख में खरीद किया है और मैंने इसको 2.5 साल के बाद आगे बेच दिया है, इसने 10 लाख रुपया देना है। ये बड़े शर्म की बात है। खवातीन ने कहा कि महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं। मजदूर आज भी कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। जिले इंतजामिया के पास चक्कर लगाकर थक चुके हैं। किसी की जान से आवाज बुलंद नहीं की जा रही। हम ये 3 मुतालबात आज लेकर निकले हैं। एक तो ये गज नोटिफिकेशन पर अमल दरामद होना चाहिए, दूसरा हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड दें जो हमारा बुनियादी हक, कानूनी हक है, दूसरा ये जबरी मुशक्कत है इसको बंद करवाया जाए। हमारे जो पीरमल में बैठे हैं पूरे, उसमें 900 रेट मिल रहा है, हमारा गवर्नमेंट का 1280 है रेट। हमें रेट पूरा मिला जाए, हम तालीम हासिल करेंगे। आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर उजरतों में इजाफा करवाएं। सिक्योरिटी कार्ड, बच्चों को फराहम करना समेत दीगर मुतालबात भी पूरे किए जाएं। भट्टों पर काम करने वाले मजदूर जो है उजरतों, सोशल कार्ड समेत मुतअद्दिद अशिया चीज़ों से महरूम होने के बाद आज एक बार फिर सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और आला हुकाम जो बैठे हुए हैं उनसे मुतालबा कर रहे हैं खुदा ताला हमारे इंसाफ करें ताकि अपने बच्चों की जिंदगी आसानी के साथ पाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्स से। सरकारी हुक्म को सरकारी मुलाजमीन ने हवा में उड़ा दिया। वैक्सीन की पहली खुराक ना लेने वालों के लिए भी ट्रेन का टिकट दस्तयाब। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के बगैर ट्रेन के सफर पर पाबंदी आयद की थी, जबकि 15 सितंबर के बाद वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों को ही सफर की इजाजत दी गई थी। मगर सरकारी हुक्म को सरकारी मुलाजमीन ने ही हवा में उड़ा दिया, जबकि वैक्सीन लगवाए बगैर शहरी रेलवे का टिकट लेने में कामयाब हो गए। वैक्सीन का नहीं, अभी पूछा नहीं है इन्होंने, टिकट लेते वक्त पूछा नहीं है। रेलवे हुकाम ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। किसी ने टिकट खरीदारों से पूछना भी गवारा ना किया कि वैक्सीन करवाई है या नहीं। मुसाफिरों का कहना है कि वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को भी बाआसानी टिकट मिल रहा है। पाबंदी के बावजूद नॉन वैक्सीनेटेड मुसाफिरों को टिकट का मिलना महकमा रेलवे की अपनी ही सरकार के फैसले की नफी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वैक्सीन लगवा ली मगर रिकॉर्ड कहाँ गया? जिला भर में 400 से ज्यादा अफराद को 2 माह कबल कोरोना वैक्सीन लगी मगर ऑनलाइन डाटा अपलोड न होने का इंकशाफ। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। चिन्नूट में जहां कोरोना वायरस केसेस बढ़ते ही कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ, वहीं महकमा सेहत इंतजामिया की अदम तवज्जो भी सामने आ गई। जिला भर में 400 से ज्यादा अफराद को 2 माह कबल कोरोना वैक्सीन लगी मगर डाटा ताहाल ऑनलाइन न हो सका। 2 माह पहले लगवाई थी रेल मैरिज हॉल से, रेल एंड मैरिज हॉल सूरज मंडी के पास है जी। अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं हमें इन्होंने दिया। 2 माह हो चुके हैं, हमने कहीं काम पे जाना होता है, लाहौर जाना होता है, ट्रांसपोर्ट वाले मांगते हैं अपना रिकॉर्ड दिखाएं, हमारे पास है ही नहीं। लिहाजा मेहरबानी करके हमारा रिकॉर्ड दें। तकरीबन 450 आदमी हैं।
मुतासरा शहरी कभी वैक्सीनेशन सेंटर तो कभी महकमा सेहत के दफ्तर के चक्कर पे चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। मुतासरा शहरियों का कहना था कि मोबाइल टीमें कोरोना वैक्सीन लगाने आई मगर डाटा ऑनलाइन नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील ने कहा कि बाज़ औकात अपलोडिंग में ताखीर हो जाती मगर डाटा बर वक्त ऑनलाइन किया जाता है। हमारी जो सीवीसी सेंटर्स हैं उन पे तो हम साथ साथ ही डाटा अपलोड कर रहे हैं। जो मोबाइल टीम जा रही हैं उनमें भी कोशिश है कि साथ साथ डाटा अपलोड होता रहे। कुछ जगहों पे टेक्निकल रीजंस आ जाती हैं जिसमें कि सिग्नल्स इशू आ रहे हैं, नेट का प्रॉब्लम है, उसमें फिर ऑफिस में आके टीम्स अपलोड करती हैं। तो थोड़ी बहुत ताख़ीर हो जाती है लेकिन हम इस जो कंप्लेन है इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्द रेक्टिफाई करें। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि सर्टिफिकेट के असूल में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत हस्पताल नेफ्रोलॉजिस्ट से महरूम गुर्दे के अमराज में मुबतला मरीज ख्वार होने लगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला भर में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलत मौजूद है मगर नेफ्रोलॉजिस्ट से महरूम है, जिसके सबब जिला भर में गुर्दे के अमराज में मुबतला मरीज बेहतर इलाज के लिए ख्वार हो रहे हैं। कहते हैं हुकूमत नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती को यकीनी बनाए क्योंकि डायलिसिस के बाद चेकअप के लिए अलाइड या DHQ अस्पताल जाना पड़ता है। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हो तो डायलिसिस के साथ चेकअप की सहूलत भी मुयसर आ सकती है क्योंकि अगर दौरान डायलिसिस मरीज की तबीयत खराब हो जाए तो परेशानी हो सकती है। प्राइवेट करवाते हैं चेकअप डॉक्टर बिलाल जवेद से, हमें आना भी दूर से पड़ता है, तो अगर यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट का इंतज़ाम हो जाए तो हमें सहूलत हो जाएगी, इधर से चेकअप करवा लिया करेंगे। तो इधर वैसे बहुत अच्छा इंतज़ाम है। प्राइवेट पे जाना पड़ता है, अगर एक ही जगह से आप लोग करवाएंगे तो ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। इस सिलसिले में डॉक्टर फहद DMS जनरल अस्पताल समदाबाद का कहना है कि डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट ना होने के सबब मरीज को अलाइड या DHQ अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट तैनात कर दिया जाए तो मरीज को मजीद बेहतर इलाज फराहम किया जा सकता है। हमारे यहाँ 6 डायलिसिस मशीन हैं और वो 2 शिफ्ट में चल रही हैं। प्रीवियसली 4 मशीन थी, 2 हमने और अपग्रेड करके 6 मशीन कर दी हैं। तो तकरीबन 300 से 400 पेशेंट जो है ना मंथली बेसिस पे हमारे यहाँ डायलाइज होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट की सीट अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से अगर पेशेंट्स की हमने कोई फीडबैक लेना हो या कोई ट्रीटमेंट चेंज करना हो तो हमें अलाइड में या DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में रेफर करना पड़ता है। नेफ्रोलॉजिस्ट ना होने के सबब मेडिकल ऑफिसर और टेक्नीशियन गुर्दे के मरीजों के डायलिसिस कर रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में अगर नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती को मुमकिन बना दिया जाए तो गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज शोबा अंदरूनी मरीज़ा के साथ साथ शोबा बैरूनी मरीज़ा में भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। FDA सिटी में अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा सुस्ती की नजर हो गया। मुनासिब मंसूबा बंदी न होने से जंगलात लगाने का मंसूबा आगे न बढ़ सका। 80 केनाल की अर्बन फॉरेस्ट में चंद पौधे लगाए गए फिर काम रोक दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये है FDA सिटी, जहां जंगल उगाने के लिए शजरकारी का आगाज तो किया गया, चंद पौधे भी लगाए गए मगर फिर अर्बन फॉरेस्ट का ये मंसूबा लटक गया। मुनासिब मंसूबा बंदी न होने से जंगलात लगाने का मंसूबा आगे नहीं बढ़ सका, जिससे गहरी खाइयों में सिर्फ गंदगी और झाड़ियां मौजूद हैं। FDA सिटी के 80 कनाल अराजी पर मुनफरिद लैंडस्केपिंग करके 1 लाख से जायद पौधे लगाए जाना थे। चंद पौधे लगाए गए जिनकी परवरिश भी नहीं हो सकी। पानी और नामुवाफिक हालात के बायस पौधे सूखने लगे हैं और अर्बन फॉरेस्टिंग के हुकूमती मंसूबा पर काम रुक गया है। ताहम DG FDA डॉक्टर फैसल अजीम ने बताया कि अर्बन फॉरेस्ट को पार्क की शक्ल दी जाएगी। इट वॉज वेरी हार्टनिंग टू सी कि माशाल्लाह इतना बड़ा अर्बन फॉरेस्ट जो है उसके लिए जगह है। 80 कनाल का वो अर्बन फॉरेस्ट है। उसकी एक खसूसियत या एक पिक्यूलियरिटी आप समझ लें, वो ये है कि ये थोड़ा सा ज़मीन से काफ़ी गहरा है और लेवल नहीं है। उसके अंदर बड़े प्यारे उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स जो हैं बड़ा खूबसूरत बन सकता है। उसकी बड़ी सी लैंडस्केपिंग हो सकती है। DG ने यह भी बताया कि लैंडस्केपिंग और शजरकारी की जाएगी। FDA सिटी के शायाने शान काम होगा। डायरेक्टर जनरल FDA ने इस अर्बन फॉरेस्ट की बहाली का वादा किया है मगर अब देखना यह है कि यहाँ पर सरसब्जो शादाब पौधे